आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और सुनसारा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और सुनसारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पाप मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु यीशु तू, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों प्रेज़ द लॉर्ड, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा करता है तू पूरा। वायदा किया है तूने, वायदा करता है तू पूरा। वायदा के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब बूंदे। वायदा के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब बूंदे। यीशु यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है,
स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। धर्मियों सिंहासन पर राज करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों वायदा किया है तूने, वायदा करता है तू पूरा। वायदा किया है तूने, वायदा करता है तू पूरा। वायदा के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे। वायदा यीशु यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू धन्य। खड़े हो जाएंगे। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धियों के। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु मसीह के महान नाम से एक और बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெரிதான நாமத்தினாலே இன்னொரு முறையாக உங்களை நான் வரவேற்கிறேன்। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम लगातार परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन कर सके। தேவனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன், ஏனென்றால் தொடர்ந்து தேவ வசனத்தை நாம் தியானித்து வருகிறபடியினாலே। और आज हम अय्यूब के किताब उसके 6 अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। இன்றைக்கு நாம் யோபுவினுடைய சரித்திரம் அதனுடைய 6வது அத்தியாயத்தை தியானிக்கலாம்। और जैसे आपके हाथ में दिया हुआ उस पेपर में लिखा गया है, हम इस शीर्षक के तले हम अध्ययन करने जा रहे हैं। நம்முடைய கரங்களில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த பேப்பர் இருக்கிறதே, அதனுடைய தலைப்பின் கீழே தியானிக்க போகிறோம்। ट्रू फ्रेंड, सच्चा मित्र।
உண்மையான சிநேகிதன். और इस जो फ्रेंड जो शब्द है उसमें 6 अक्षरों को आप देख सकते हैं இந்த ஃப்ரெண்ட் என்ற அந்த வார்த்தை இருக்கிறதே அதிலே 6 எழுத்துக்களை பார்க்க முடியும். और उसमें से 6 प्रकार की बातों को आप उस पेपर में आप पा सकते हैं. அந்த பேப்பரிலே 6 விதமான குறிப்புகளை அந்த 6 எழுத்துக்களை குறித்து பார்க்கலாம். लेकिन उनमें से मैं 2 या 3 बातों के ऊपर आज मैं प्रकाश डालूंगा. அவைகளிலிருந்து 2 அல்லது 3 காரியங்கள் மேலே நான் விளக்கி பேசுவேன். और जैसे हम जानते हैं अय्यूब अपने पीड़ा के उस दरमियान अपने दोस्तों के साथ रहते हुए उस वातावरण को यहाँ पे हम देख रहे हैं. இங்கே நாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம். யோபு தன்னுடைய துன்ப காலகட்டத்திலே தன்னுடைய நண்பர்களோடு கூட இருக்கிறான். और 4 और 5 अध्याय में अय्यूब का एक मित्र एलिपज उसके अपने विचारों को रखते हुए हमने देखा. 4வது அதிகாரத்திலே நாம் பார்த்தோம் எலிபாஸ் என்று சொல்லி யோபுனுடைய ஒரு சிநேகிதன் தன்னுடைய காரியங்களை தன்னுடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. और उसके प्रत्युत्तर में 6 अध्याय में अय्यूब अभी अपने मुंह को खोल रहा है. அதனுடைய பதிலாக அதனுடைய விடையாக 6வது அதிகாரத்திலே யோபு தன் வாய் திறந்து பேசுகிறான். और वो अपने स्थिति को अभी एलिपज को प्रकट कर रहा है. யோபு தன்னுடைய நிலைமையை எலிபாசுக்கு விளக்குகிறான். उस 6 अध्याय का दूसरा पद को देखिएगा. 6ஆம் அதிகாரத்தின் 2வது வசனத்தை பாருங்கள். भला होता कि मेरा खेद तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में रखी जाती. என் சஞ்சலம் நிறுக்கப்பட்டு என் நிர்பந்தம் எல்லாம் தராசில வைக்கப்பட்டால் நலமாயிருக்கும். और 11 वचन में कहता है मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं. 11வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் நான் காத்து கொண்டிருக்க என் பலன் எம்மாத்திரம். और 13 वचन में कहता है क्या मैं निराधार नहीं हूं. 13ஆம் வசனத்திலே சொல்கிறான் எனக்கு உதவியானது ஒன்றும் இல்லை அல்லவோ. इन बातों को वो किसको कह रहा है. இந்த காரியங்களை யாருக்கு அவன் சொல்லுகிறான். अपने दोस्त या अपने मित्रों को वो कह रहा है. தன்னுடைய சிநேகிதர்கள் தன்னுடைய நண்பர்களிடத்திலே அவன் பேசுகிறான். वो ये कह रहा है क्या तुम नहीं पहचान पा रहे हो कि मैं कैसे कितना मैं खेदित मन वाला हूं. அவன் இப்படியாக தன்னுடைய நண்பரிடத்தில் சொல்கிறான் உங்களுக்கு தெரியவில்லையோ நான் மன கிளேசமாய் நான் துக்கம் அடைந்திருக்கிற காரியங்களை. और वो कहता है कि मेरे अंदर कोई बल नहीं रहा है और मैं बिना कोई सहायता का मैं अभी रह रहा हूं. அவன் சொல்கிறான் நான் பலனற்று இருக்கிறேன் உதவியற்று இருக்கிறேன். और इस प्रकार की परिस्थिति में अय्यूब अपने मित्रों से क्या कहना चाह रहा है. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே யோபு தன்னுடைய சிநேகிதரோடு கூட என்ன பேச வருகிறான். मैंने सोचा कि आप मेरे मित्र होने के कारण मुझे इस परिस्थिति में संभालेंगे. நான் நினைத்தேன் என்னுடைய இந்த சூழ்நிலையிலே நீங்கள் எனக்கு சிநேகிதராய் இருப்பதினாலே எனக்கு ஆறுதல் சொல்லி பராமரிப்பீர்கள். लेकिन आप ना तो मुझे संभाल रहे हैं अपने मुंह के वचनों से और मुझे चोट पहुंचा रहे हैं. ஆனால் நீங்களோ என்னை பராமரிக்கவில்லை. ஆனால் அதற்கு பதிலாக உங்கள் வாயின் வார்த்தைகளினாலே எனக்குள்ளே காயத்தை மேலும் ஏற்படுத்துகிறீர்கள். तो आज हम एक सच्चा मित्र होने का मतलब क्या है उसको हम समझने जा रहे हैं. இன்றைக்கு நாம் உண்மையான சிநேகிதன் என்ற ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் அறிந்து ஆராய போகிறோம். 14 वचन को देखिएगा. 14ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वो सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है. சிநேகிதனால் தயை கிடைக்க வேண்டும். உபாதிக்கிறவனுக்கு அவனுடைய சிநேகிதனால் தயை கிடைக்க வேண்டும். அவனோ சர்வ வல்லவருக்கு பயப்படாதே போகிறான். 14 और 15 वचन में हिंदी में पड़ोसी और भाई करके लिखा गया है. 14ஆம் 15ஆம் வசனத்திலே இந்தியிலே அது பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் என்று சொல்லி அல்லது சகோதரன் என்று சொல்லி மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन अगर आप इंग्लिश और तमिल बाइबल को देखिएगा वो एक मित्र या दोस्त करके लिखा गया है. ஆனால் அந்த வசனங்களை நீங்கள் தமிழ் அல்லது ஆங்கிலத்திலே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அதிலே சிநேகிதன் நண்பன் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. यानी यहाँ पे अय्यूब अपने मित्रों को अपने भाइयों को सारे लोगों को यहाँ पे वर्णन कर रहा है. எங்கே யோபு என்பவன் தன்னுடைய நண்பர்கள் தன்னுடைய சகோதரர்கள் எல்லாரையும் குறித்து வர்ணித்து பேசுகிறான். और मैं इस अध्याय से 3 बातों को अभी आपके बीच में रखना चाहूंगा. இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து 3 காரியங்களை உங்கள் மத்தியிலே பேச விரும்புகிறேன். कि मैं किस प्रकार का एक मित्र मैं दूसरों के लिए हूँ. நான் பிறருக்காக எப்படிப்பட்ட சிநேகிதனாய் இருக்கிறேன். जरूर हम कहीं भी हम रहेंगे एक नए जगह में भी अगर आप चले जाएंगे सबसे पहले हम किसी को अपने मित्र बना देते हैं. ஒருவேளை நாம் எங்கே இருந்தாலும்
அல்லது எந்த இடத்துக்கு புதிய இடத்துக்கு போனாலும் முதலாவது செய்கிற காரியம் என்ன? நாம் சிநேகிதரை சம்பாதிப்போம். मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ कोई ऐसा नहीं होंगे कोई जो ये नहीं कह सकता कि कोई मेरा मित्र नहीं है. நான் உண்மையிலேயே இப்படி நம்புகிறேன். இங்கே யாரும் இப்படி இருக்க மாட்டீர்கள், எனக்கு சிநேகிதர் கிடையவே கிடையாது என்று சொல்கிறவர்கள். अगर नहीं हो तो भी हमें लंबे समय से कोई हमारा मित्र जरूर रहता होगा. ஒருவேளை நினைத்து பார்த்தால் நமக்கு நீண்ட காலமாக பழைய காலத்திலிருந்தே நண்பர்கள் இருந்து வந்திருக்கலாம். वो शायद अगर हमारे साथ यहाँ नहीं भी रहे हों तो भी हम उनके साथ संपर्क में हम रहते होंगे. அந்த பழைய நண்பர் நம்மோடு கூட இப்பொழுது இந்த இடத்துல இல்லாவிட்டாலும் அவரோடு கூட தொடர்பு வைத்துக் கொண்டிருப்போம். और इसलिए मैं दूसरों के लिए मैं कैसा एक मित्र बनने के लिए वचन में सिखाती करके हम उसको देखेंगे. ஆகினாலே பிறருக்கு எப்படியாக நான் உண்மையான சிநேகிதனாய் இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து வசனம் என்ன போதிக்கிறது? अय्यूब उसके इस 6 अध्याय के 18 से लेकर 23 तक के अगर वचनों को पढ़ेंगे, யோபு 6வது அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலிருந்து 23ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசித்து பார்த்தால் वहां अय्यूब ये कहता है कि एक सच्चा मित्र कौन है, जो एक भरोसामंद एक व्यक्ति है. அங்கே யோபு இப்படியாக உண்மையான சிநேகிதன் யார் என்று சொல்லுகிறான். அவன் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாய் இருக்க வேண்டும். उस पहले पॉइंट को मैं आपके लिए मैं पढ़ने के लिए चाहूंगा. முதலாவது குறிப்பை நான் அங்கே வாசிக்க விரும்புகிறேன். forsakes not the friend in trouble, fearing that he or she may seek help. मुसीबत में दोस्त को इस डर से नहीं छोड़ता कि वो मदद मांग सकता है. துன்பத்தில் இருக்கும் நண்பன் உதவி நாடி விடுவானோ என்று பயந்து புறக்கணியாதவன். यह अय्यूब अगर उसके 22 और 23 वचनों में वो क्या कह रहा है? யோபு இந்த அதிகாரத்தின் 22 23 வசனங்களில் என்ன சொல்கிறான்? 21 से ही मैं पढ़ रहा हूं. 21 இருந்தே நான் வாசிக்கிறேன். उसी प्रकार अब तुम भी कुछ न रहे, मेरी विपत्ति देखकर तुम डर गए हो. அப்படியே நீங்களும் இப்பொழுது ஒன்றுக்கும் உதவாமல் போனீர்கள், என் ஆபத்தை கண்டு பயப்படுகிறீர்கள். क्या मैंने तुमसे कहा था मुझे कुछ दो, या अपनी संपत्ति में से मेरे लिए घूस दो? எனக்கு ஏதாகிலும் கொண்டு வாருங்கள் என்றும் உங்கள் ஆஸ்தியிலிருந்து எனக்கு ஏதொரு வருமானம் கொடுங்கள் என்றும் நான் சொன்னேனோ? या मुझे सताने वाले के हाथ से बचाओ, या उपद्रव करने वालों के वश से छुड़ा लो? அல்லது சத்துருவின் கைக்கு என்னை தப்புவியுங்கள், வலடிக்காரரின் கைக்கு என்னை நீங்களாக்கி மீட்டு விடுங்கள் என்று நான் சொன்னதுண்டோ? अय्यूब कह रहा है, मैं तो जरूर तुमसे किसी भी प्रकार का मदद या सहायता नहीं मांगा. யோபு இப்படியாக சொல்கிறான், உங்களிடத்தில் எந்த ஒரு விதத்திலும் நான் உதவியை கேட்கவே இல்லை. तो भी आप मेरे विपत्ति को देख के आप डर गए. ஆனாலும் என்னுடைய ஆபத்தை கண்டு நீங்கள் பயந்து போயிருக்கிறீர்கள். तो अय्यूब का कहना क्या है? அய்யூப் சொல்ல வருவதனுடைய அர்த்தம் என்ன? एक सच्चा मित्र का चरित्र कैसा होता है? உண்மையான சிநேகிதனுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? वो त्यागता नहीं है, वो एक विश्वसनीय रहता है. அவன் கைவிடுகிறது அல்ல, அந்த நேரத்திலே அவன் உதவி செய்கிறவனாய் இருக்கக்கூடியவன். ये एक सच्चा व्यक्ति रहता है, विश्वास योग्य व्यक्ति रहता है. ஒரு உண்மையான சிநேகிதன் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக இருக்கிறான். और बाइबल में अगर जब मित्रता की हम बात करेंगे, ஒருவேளை வேதத்தில் இருந்து அந்த நட்பு நண்பத்துவத்தை குறித்து பார்த்தால் तुरंत एक दो व्यक्तियों का नाम सबके मन में आ सकती है. ஒன்று அல்லது ரெண்டு பேருடைய பெயர்கள் எல்லாருடைய மனதிலே வந்துவிடும். जो दाऊद और योनातान के बीच जो दोस्ती या मित्रता जो पाया गया, தாவீது யோனத்தானுக்கும் இடையிலே உள்ள அந்த நட்பு, आप जानते हैं योनातान शाऊल का बेटा है. நாம் அறிந்திருக்கிறபடி யோனத்தான் சவுலுடைய குமாரன். और शाऊल अभी दाऊद के पीछे पड़ा है. சவுலோ தாவீதுக்கு பின்னாலே விரட்டுகிறான். और अभी जो दाऊद अगर खत्म हो जाएगा, தாவீது இப்பொழுது முடிந்து போய்விட்டால் लाभ जरूर योनातान के लिए है. லாபம் யோனத்தானுக்கு தான் வரும். उसके बावजूद उनके बीच में जो मित्रता बहुत ही घनिष्ठ एक मित्रता रही. அப்படி இருந்த பின்பும் கூட அவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில உள்ள நட்பு மிக நெருக்கமாக இருந்தது. अगर आप उस वचन को देखिएगा, पहला सामुएल के 23वां अध्याय में, ஒருவேளை அந்த வசனங்களை நீங்கள் பார்த்தால் 1 சாமுவேல் 23வது அதிகாரத்திலே दाऊद और योनातान के बीच की एक वार्तालाप को वहां पे देखिएगा. தாவீது யோனத்தானுக்கு இடையிலே நடக்கிற அந்த பேச்சுவார்த்தைகளை பாருங்கள். उसका 15 वचन से मैं पढ़ रहा हूं 23 अध्याय के. 23ஆம் அத்தியாயத்தின் 15ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है, और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था. தன் பிராணனை வாங்க தேடும்படிக்கு சவுல் புறப்பட்டான் என்று தாவீது அறிந்தபடினாலே தாவீது சீப் வனாந்திரத்தில் உள்ள ஒரு காட்டிலே இருந்தான். कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास ओरेश में गया
और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। அப்பொழுது சவுலின் குமாரனாகிய யோனத்தான் எழுந்து காட்டில் இருக்கிற தாவீதினிடத்தில் போய் தேவனுக்குள் அவன் கையை திடப்படுத்தினான். उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा और तू ही इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे हूँगा। நீர் பயப்பட வேண்டாம், என் தகப்பனாகிய சவுலின் கை உம்மை கண்டுபிடிக்காது. நீர் இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாயிருப்பீர், அப்பொழுது நான் உமக்கு இரண்டாவதா இருப்பேன். அப்படி நடக்கும் என்று என் தகப்பனாகிய சவுலும் அறிந்திருக்கிறார் என்று சொன்னான். और 18 पद में वो दोनों आपस में वाचा बांधते हैं। 18வது வசனத்திலே அவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உடன்படிக்கை செய்கிறார்கள். देखिए 16 पद में योनातान क्या कर रहा है दाऊद के लिए। 16வது வசனத்திலே பாருங்கள், தாவீதுக்காக யோனத்தான் செய்கிற காரியம். जब दाऊद शाऊल के कारण भाग करके होरेश में जब वो छिपा हुआ है, தாவீது என்பவன் சவுல் நிமித்தம் பயந்து ஓடி போய் அந்த ஓரேப் என்ற சீப் வனாந்திரத்திலே ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான். यहाँ योनातान उसके खोज में जा रहा है, उसके पास। யோனத்தானோ தாவீதை தேடி தேடி அவனிடத்துல போகிறான். और एक सुंदर एक बात को यहाँ पे योनातान से हम सीख रहे हैं। ஒரு அருமையான காரியத்தை யோனத்தானிடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். अपने विचार को यहाँ पेश नहीं कर रहा है जैसे अय्यूब के दोस्त कर रहे हैं। எப்படி யோபினுடைய நண்பர்கள் சிநேகிதர்கள் யோபிடத்துல பேசினார்களோ தன்னுடைய சொந்த பேச்சை அப்படியே யோனத்தான் சொந்த பேச்சை அவன் பேசவில்லை. परमेश्वर की चर्चा करके दाऊद को ढाढ़स दिलाया। தேவனை குறித்து பேசி தாவீதை தைரியப்படுத்துகிறான். हालेलुया, हालेलुया. हाँ, जरूर हम ऐसे उस प्रकार के मित्र और दोस्त हम होने के लिए बुलाए गए हैं। நாம் இப்படிப்பட்ட நண்பர்களாக அல்லது இப்படிப்பட்ட சிநேகிதர்களாக மாற அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். और 17 पद में कहता है, तू इस्राएल का राजा होगा, मैं तुम्हारे नीचे रहूंगा। 17வது வசனத்தில் சொல்கிறான், நீர் இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாய் இருப்பீர், அப்பொழுது நான் உமக்கு இரண்டாவதா இருப்பேன். यानी योनातान के अंदर उस पद को लेके, उस पदवी के लेके कोई प्रकार का लालच नहीं है। அதாவது அர்த்தம் என்ன, யோனத்தானுடைய மனதிலே அந்த பதவி ஆசை இல்லாமல் இருக்கிறது. इसलिए वो कह रहा है, जरूर तुम राजा होने के कारण मैं उस पदवी को खो दूंगा, उससे कोई मुझे गम नहीं, मैं वैसा मैं रहने के लिए मैं तैयार हूं। அவன் சொல்ல வருகிற அர்த்தம் என்ன, நீ ராஜாவான பின்பு எனக்கு அந்த பதவி வராதுதான், ஆனாலும் நான் உம்மோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவன் காட்டுகிறான். लेकिन आज के संसार में इस प्रकार की मित्रता को हम नहीं देख सकते। ஆனால் இன்றைய உலகத்திலே இப்படிப்பட்ட நட்பை காண முடியவில்லை. और मसीही समाज में भी आज इसको देखना बहुत नामुमकिन हो गया। கிறிஸ்தவ வட்டாரத்திலும் இதை காண கூடாதவர்களாய் இருக்கிறோம். खास तौर से जैसे योनातान की जैसा अपने पदवी को खोने के लिए लोग तैयार नहीं रहते हैं। பார்த்தோம் என்று சொன்னால் விசேஷமாக யோனத்தானை போல தன்னுடைய பதவி அங்கே நமக்கு கிடைக்கவிட்டாலும் பரவாயில்லை என்று கொள்ளுகிறவர்கள் இல்லை. अपने पद और पदवी को कायम रखने के लिए एक अच्छे मित्र को भी ठुकराने वाला दुनिया आज हो गया है। இன்றைய உலகம் எப்படி பதவி ஆசை பிடித்து பதவியை பெறுவதற்காக உண்மை நல்ல நண்பனையும் கூட துரத்தி விரட்டுகிற உலகம். लेकिन हम किस प्रकार के हम मित्र हैं दूसरों के लिए। ஆனா நாமோ பிறருக்காக எப்படிப்பட்ட சிநேகிதர்களாய் இருக்கிறோம். दूसरी एक बात को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा। இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை நான் காண்பிக்கட்டும். आप फिर से अय्यूब के 6 अध्याय के 15 से लेकर 17 तक के वचनों को अगर आप देखेंगे, திரும்ப யோபுவினுடைய புத்தகம் 6வது அதிகாரம் அந்த 15வது வசனத்திலிருந்து 17ஆம் வசனம் வரை பார்த்தால், उसका 17 पद को मैं पढ़ रहा हूं। 17ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். परंतु जब गर्मी होने लगती तब उनकी धाराएं लोप हो जाती हैं और जब कड़ी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं। உஷ்ணம் கண்டவுடனே உருகி வற்றி அனல் பட்டவுடனே தங்கள் ஸ்தலத்தில் உருவழிந்து போகின்றன. इस बात को कहकर अय्यूब अपने मित्रों को क्या कहना चाह रहा है? இந்த காரியத்தை பேசி யோபு தன்னுடைய சிநேகிதருக்கு என்ன சொல்ல வருகிறான்? किस प्रकार धूप पड़ने से वो आइस तुरंत जो मेल्ट हो जाता है, எப்படியாக சூடு அல்லது வெப்பம் பட்டவுடனே அந்த ஐஸ் கட்டி உருகுகிறதோ, वैसे मेरे जीवन में विपत्ति आने के कारण आप मुझसे भागना चाहते हैं। என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட அப்படியே என்ன, எனக்கு ஒரு ஆபத்து கஷ்டம் வரும் பொழுது நீங்கள் ஓடிவிட விரும்புகிறீர்கள். इसलिए अब दूसरा विषय को आप देखिएगा। ஆகையினாலே அந்த காகிதத்தில் இரண்டாவது குறிப்பை பாருங்கள். एक ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र कौन है? உண்மையான சிநேகிதன் என்பவன் யார்? He runs not away in misery and trouble,
but a true friend is reliable. सच्चा मित्र विश्वसनीय होता है और संकट और दुख के समय भागता नहीं है. உண்மையான சிநேகிதன் துன்பம் மற்றும் துயரத்தின் போது விலகி ஓடாமல் நம்பகரமானவனாயிருக்கிறான். हम किस प्रकार के हम मित्र हैं? நாம் எப்படிப்பட்ட நண்பர்களாயிருக்கிறோம்? आप एक विषय को आप शायद अब सुने होंगे. ஒரு காரியத்தை குறித்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். इतिहास में और लिटरेचर में बहुत एक पॉपुलर है, नामी है. வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தாலும் அந்த லிட்டரேச்சருடைய காரியங்களை எடுத்து பார்த்தாலும் ஒரு பிரபலமான ஒருவர் உண்டு. YouTube Brutus करके उन वाक्यों को आप सुने होंगे. யூடியூப் ப்ரூட்டஸ் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தைகளை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ये जूलियस सीसर नामक एक रोम के एक बहुत बड़े कमांडर अपने मित्र को देख करके उसने कहा था. ரோமுடைய ஒரு பெரிய கமாண்டர் ஜூலியஸ் சீசர் என்று சொல்லி அவர் தன்னுடைய நண்பர் அல்லது சிநேகிதரை பார்த்து இப்படி சொன்ன ஒரு கூற்று. ये ब्रूटस को जूलियस सीसर अपना गार्डियन एंजल यानी अपने सुरक्षा देने वाले एक दूत के रूप में उसको देखता था. இந்த ப்ரூட்டஸை இந்த ஜூலியஸ் சீசர் இருக்கிறாரே அவர் தன்னை பாதுகாக்கிற ஒரு ஏஞ்சலாக தன்னை முழுவதுமாக பாதுகாக்கிறவராக பார்த்தார். लेकिन वो ब्रूटस अन्य लोगों के विचार में आने के कारण, अन्य लोगों के गलत प्रभाव में पड़ने के कारण, ஆனால் இந்த ப்ரூட்டஸ் இருக்கிறாரே அவர் பிறருடைய எண்ணங்களினாலே தள்ளப்பட்டு அல்லது பிறருடைய காரியங்களினாலே மூழ்கடிக்கப்பட்டதினாலே, यानी उस समय के रोम के सेनेट के लोगों ने ब्रूटस के दिमाग को अपने ही मित्र के प्रति गलत बातों को घुसा दिया था. அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த அந்த ரோம செனட்டினுடைய காரியங்கள் இருக்கிறதே அது இந்த ப்ரூட்டஸுடைய எண்ணங்களை நண்பர்களுக்கு அல்லது அவரோடு கூட சார்ந்தவர்களுக்கு ஏற்றமாய் மாற்றி போட்டது. इस कारण जूलियस सीसर जो किसी के द्वारा खत्म नहीं हो सकता था, ஆகையினாலே இந்த ஜூலியஸ் சீசர் யாராலும் அடிக்கப்படாதவர் கொல்லப்பட முடியாதவர். उसके खुद के साथी ब्रूटस ने उसके पीछे उसको मार दिया. அவருடைய உடன் நண்பர் அல்லது உடனோடு இருக்கிற அந்த புருட்டஸே அவரை கொண்டு போடுகிறார். किसको अपना साथी मानता था? யாரை தன்னுடைய உடன் அல்லது உடன் இருக்கிறவராக அவர் பாவித்து நடந்து வந்தார்? किसको अपने बचाने वाले गार्डियन एंजल मानता था? இவரை தன்னை காப்பாற்றுகிற ஒரு गार्डियन ஏஞ்சலாக அவர் நினைத்தார். वही उसको पीठ में उसको घुसा दिया. அவரே முதுகுக்கு பின்னால வந்து தள்ளி அவரை அடித்து போட்டார். और उसी संदर्भ में जूलियस सीसर अपने मित्र को देख के कहता है, यू टू ब्रूटस, क्या ब्रूटस तुमने मेरे साथ ऐसा किया? அதை பார்த்துதான் அந்த ஜூலியஸ் சீசர் சொல்லுகிற புருட்டஸை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு காரியம், யூ டு புருட்டஸ் என்று சொல்லி நீயே இப்படி செய்தாயா என்று சொல்லி. तो हम इस संसार में हम किस प्रकार के हम मित्र हैं? நாம் இந்த உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட சிநேகிதராய் இருக்கிறோம்? हमारी बातों को बचा के रखने के लिए दूसरों को खत्म करने वाले हैं, நம்முடைய காரியங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள பிறரை நாம் விலத்தள்ளுகிறோமா? या नहीं तो हम दूसरों को योनातान की नाई उनके विपत्ति में साथ देने वाले हैं, அல்லது பிறருக்கு அவருடைய ஆபத்திலே யோனத்தான் செய்தது போல உதவுகிறோமா? या योनातान की नाई पदवी के लालच नहीं दूसरों की भलाई को हम प्राथमिकता देते हैं, அல்லது யோனத்தானை போல பதவி ஆசை இல்லாமல் பிறருடைய உதவி அல்லது பிறருடைய நன்மைக்காக பாடுபடுகிறோமா? और तीसरी बात को मैं दिखा के अंत करना चाहूंगा. மூன்றாவது விஷயத்தை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். उसी 6 अध्याय के 24 से लेकर 30 तक के वचनों को देखिएगा. ஆறாவது அதிகாரத்தினுடைய 24ஆம் வசனத்திலிருந்து 30 வரை பாருங்கள். उसके 2 वचनों को मैं पढ़ रहा हूं. அதனுடைய 2 வசனங்களை வாசிக்கிறேன். मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूंगा और मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है. सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है. எனக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள், நான் மௌனமாய் இருப்பேன். நான் எதிலே தவறினோ அதை எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். செம்மையான வார்த்தைகளில் எவ்வளவு வல்லமை உண்டு, உங்கள் கடிந்து கொள்வதினால் காரியம் என்ன? यहाँ अय्यूब का कहना यह है कि मेरे मित्रों, ये मैं आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे बात ना करें. இங்கு யோபுவுடைய சொல்ல வருகிறதுடைய காரியம் என்ன? நண்பர்களே, சிநேகிதர்களே, நீங்கள் என்னோடு கூட பேச வேண்டாம் என்று சொல்லி நான் சொல்லவில்லை. मुझे समझाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, எனக்கு புரிய வைக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி நான் சொல்லவில்லை. लेकिन सही बातों का मुझसे आप कहें. ஆனால் சரியானவற்றை என்னோடு பேசுங்கள். और इसलिए आप तीसरा और चौथा पॉइंट को अगर आप देखिएगा, ஆகையினாலே 3ஆம் 4ஆம் குறிப்புகளை நீங்கள் பார்த்தால் इस प्रकार मैं वहां लिखा हूं, a true friend imagines not and implicates not that the friend is guilty but truly discerns and understands. कल्पना करके ये नहीं बताता है कि दोस्त दोषी है, लेकिन सही तौर
से विचार करता है और समझता है। தன் சிநேகிதன் குற்றமுடையவன் என்று கற்பனை செய்து குறிப்பிடாமல் உண்மையாய் பகுத்தறிந்து புரிந்து கொள்கிறான் அந்த சிநேகிதன். तो एक सच्चा मित्र कौन है? உண்மை சிநேகிதன் என்பவன் யார்? वो दोष निकालने वाला नहीं, दोस्ती निभाने वाला है। அவன் குற்றம் சுமத்துகிறவனாய் அல்லது குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறவனாய் அல்ல, ஆனால் நட்பை காத்துக் கொள்கிறவனாய் இருக்கிறான். तो हम किस प्रकार के मित्र हैं? நாம் எப்படிப்பட்ட சிநேகிதர்? क्या दूसरों के जीवन में दोष को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, பிறருடைய வாழ்க்கையிலே குறை குற்றங்களை தேடி தேடி கண்டுபிடிக்கிறோமா? या एक सच्चे दोस्ती हम निभाते हैं? அல்லது உண்மையான நட்பை காத்துக் கொள்கிறோமா? और दोस्ती के बारे में अगर आप बात करें, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जैसा और कोई नहीं है। நட்பை குறித்து பேசும் பொழுது வேதத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவின் நட்பை காட்டிலும் பெரிது ஒன்றுமே எங்கும் கிடையாது. और एक वचन को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा। ஒரு வசனத்தை காண்பிக்கட்டும் நான். यूहन्ना उसका 15 अध्याय के 12 और 13 वचन को देखिए। யோவான் 15ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 12ஆம் 13ஆம் வசனங்களை பாருங்கள். यीशु वहां पे कहते हैं, அங்கே இயேசு சொல்லுகிற விஷயம் என்ன? मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। நான் உங்களில் அன்பாய் இருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கற்பனையாயிருக்கிறது. ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை. यहाँ यीशु मसीह प्रेम के और मित्रता के एक रहस्य को, एक फाउंडेशन को, नींव को एक कहते हैं। இங்கே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அன்பு, நட்பு இதனுடைய அடிப்படை காரியங்களை, முக்கியமான விஷயங்களை எடுத்து பேசுகிறார். वो कहते हैं तुम्हारा जो मित्रता हो या तुम्हारा जो रिश्ता हो या तुम्हारा जो बर्ताव हो वो प्रेम का आधारित होने पाए। இயேசு என்ன சொல்கிறார்? உன்னுடைய நட்பாய் இருக்கட்டும் அல்லது உனக்குள்ளே காணப்படுகிற உங்களுக்கு இடையிலே காணப்படுகிற ஈடுபாடு உறவாய் இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் அது அன்பின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும். और यीशु ने ना केवल ये कहा कि सबसे बड़ा मित्रता ये है कि अपने दोस्तों के लिए प्रेम बड़ा ये है कि अपने मित्रों के लिए अपना जान देना। यीशु जरूर अपने मित्रों के लिए जान दिया। இயேசு இதையும் சொல்லி காண்பித்தார். ஒரு பெரிய உறவு, பெரிய அன்பு அல்லது பெரிய நட்பு இதுவாய் இருக்கும், தன்னுடைய சிநேகிதனுக்காக தன் உயிரே கொடுப்பது. அதை இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே எடுத்து காண்பித்தும் சென்றார். इसलिए यीशु ना केवल अपने साथ उन मित्रों के लिए हमें भी अपना जान देकर अपना मित्र बना लिया है। ஆகையினால இயேசு கிறிஸ்து தன்னோடு கூட இருந்த அந்த நண்பர்களுக்காக மாத்திரமல்ல, நம்மையும் கூட அவர் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து நண்பர்களாக மாற்றிவிட்டார். और जैसे हम इन वचनों का अध्ययन कर रहे हैं, எப்படி இந்த வசனங்களை நாம் தியானிக்கிறோமோ, आपसे एक और बात आपके बीच में रखना चाहूंगा। நான் இன்னொரு காரியத்தை உங்கள் மத்தியில் வைக்க விரும்புகிறேன். क्या यीशु आपका मित्र है? இயேசு உங்கள் சிநேகிதரா? अगर आप अपने जीवन में यीशु को अभी तक मित्र नहीं बनाए हैं, आप समय जाने ना दें। ஒருவேளை இதுவரைக்கும் இயேசுவை நீங்கள் உங்கள் சொந்த சிநேகிதராய் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் நீங்கள் காலம் தாழ்த்தாதிருப்பீர்களாக. अगर संसार के मित्र भी आपको छोड़ देंगे, लेकिन वो मित्र यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। உலக சிநேகிதர்கள் உங்களை கைவிட்டாலும் அந்த இயேசுவாகிய சிநேகிதர் உங்களை ஒருபோதும் கைவிடார். मैं अपने बाइबल में एक चीज को मैं हमेशा रखता हूँ। நான் வேதத்திலே ஒரு காரியத்தை எப்பொழுதுமே நான் தக்க வைத்துக் கொள்கிறவன். मैं कहीं भी जाता वो मेरे बाइबल के साथ मेरे साथ आता है। எங்கே நான் போனாலும் அந்த காரியம் என்னுடைய வேதாகமத்தோடு கூட என்னோடு கூட கடந்து வரும். और वो मैं ये जो फोटो है, ये जो चित्र है, इसको मैं हमेशा मेरे साथ रखता हूँ। இந்த ஒரு போட்டோ இருக்கிறதே, இந்த ஒரு படம் இருக்கிறதே, இதை எப்பொழுதுமே என்னோடு கூட நான் வேதத்தில் வைத்திருப்பேன். और ये मैं और मेरे दो दोस्तों का चित्र है, फोटो है। இந்த போட்டோ நான் என்னுடைய ரெண்டு நண்பர்களுடைய போட்டோவா இருக்கிறது. इसको मैं अपने बाइबल में हमेशा रखने का दो कारण है। இதை நான் என்னுடைய வேதாகமத்தில் எப்பொழுதுமே வைத்திருக்கக்கூடிய ரெண்டு காரணங்கள் உண்டு. ये फोटो लिए हुए लगभग 22 साल हो चुके हैं। இந்த போட்டோ எடுக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட 22 ஆண்டுகள் ஆகின. तो 22 साल से ये मेरा बाइबल में पाया जा रहा है। 22 ஆண்டுகளாக இந்த போட்டோ என்னுடைய வேதாகமத்துக்குள்ள இருக்கிறது. ये लिए जाने के कुछ महीनों के पहले मैं अपने निराशा के कारण, मन के तनाव के कारण मैं आत्महत्या करके मरने वाला था। இந்த போட்டோ எடுக்கப்பட்ட
படுவதனுடைய 2 அல்லது சில மாதங்களுக்கு முன்பதாக எனக்கு வந்த அழுத்தம், எனக்கு வந்த பிரச்சனைகள் நிமித்தமாக, மன சோர்வு நிமித்தமாக தற்கொலை முயற்சிக்கு போனேன். और ये दोनों दोस्तों ने यीशु मसीह को मुझे दिखाने के कारण मेरा जीवन ना केवल बच गया, मैं सच्चा मित्र यीशु को मैं पहचान लिया. இந்த 2 என்னுடைய நண்பர்களும் இயேசுவுடைய நட்பை, இயேசுவுடைய காரியத்தை எனக்கு விளக்கி காண்பித்ததினாலே நான் அந்த முடிவை கைவிட்டு இயேசுவை என்னுடைய சொந்த சிநேகிதனாய் ஏற்றுக்கொண்டேன். और इसलिए मैं अपने भूतकाल को याद करने के लिए कि मैं कैसा था और यीशु ने मेरे जीवन में आने के कारण मैं कैसा बन गया, उसको मैं याद करने के लिए इस चित्र को मैं हमेशा रखता हूं. நான் ஏன் இந்த படத்தை எப்பொழுதுமே வைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னால், என்னுடைய பழைய வாழ்வு, இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பதான வாழ்வு, என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இடைப்பட்டதினாலே, இயேசுவுடைய நட்பை காண்பித்ததினாலே என்னுடைய இப்பொழுது உள்ள வாழ்வு, இதை எப்பொழுதுமே நினை கூறுவதற்காக வைத்திருக்கிறேன். और मैं इन दोस्तों के लिए मैं आभारी हूं और मैं कोशिश करता हूं कि दूसरों के जीवन में मैं भी यीशु को मैं दे सकूं. நான் நண்பர்களுக்காக, சிநேகிதர்களுக்காக கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நானும் அவர்களுக்காக இயேசுவை விளக்கி எடுத்து காண்பிக்க. और मसीही में जो मित्रता होती है वो अन्य मित्रताओं में से अलग है. இயேசுவிலே காணப்படுகிற நட்பு இருக்கிறதே, அது பிற நட்புகளை காட்டிலும் வித்தியாசமானது. जरूर 22 साल बीत गया है, 22 ஆண்டுகள் கடந்து போனாலும் लेकिन आज भी हम तीनों के अंदर एक घनिष्ठ रिश्ता पाई जाती है. இன்றைக்கும் எங்கள் 3 பேர்களுக்கு இடையிலே ஒரு நெருங்கிய உறவு உண்டு. जब तक मैं बिहार नहीं आया, நான் பீகார் வராத காலகட்டத்திலே हम लगातार हर रोज तीनों मिलके घुटना में 1 घंटा हर शाम हम लोग प्रार्थना करते थे. ஒவ்வொரு சாயந்தர வேளையிலேயும் நாங்கள் 1 மணி நேரம் 3 பேரும் இணைந்து ஜெபித்து வந்தோம். अब भी मैं जब भी मैं दक्षिण भारत जाता हूँ, मेरे मित्रों से मिलता हूँ, तुरंत हम तीनों मिलके प्रार्थना करते हैं. நான் எப்பொழுதெல்லாம் தென்னிந்தியா செல்கிறேனோ அப்பொழுது என்னுடைய நண்பர்களிடத்தில் இணைகிறேன். உடனே 3 பேரும் இணைந்து ஜெபிப்பதுண்டு. और वे मेरे जीवन के कई विपत्तियों में मेरे साथ दिए हैं. அவர்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையின் अनेक ஆபத்தின் காலகட்டங்களிலே எனக்கு உதவி இருக்கிறார்கள். और एक और मित्र को मैं दिखा के मैं अंत करना चाहूंगा. இன்னொரு நண்பனை அல்லது இன்னொரு சிநேகிதனை காண்பித்து நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். मिशनरी सेवकाई में द फादर ऑफ मॉडर्न मिशंस करके विलियम केरी को कहते हैं. இந்த மிஷனரி ஊழியங்களிலே அல்லது இந்த மிஷன்ஸ்லே ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் மிஷன்ஸ் என்று சொல்லி வில்லியம் கேரி அழைப்பார்கள். वे कोलकाता के पास रहकर परमेश्वर की सेवकाई को किया. அவர்கள் कोलकाता பகுதியிலே அங்கே இருந்து அந்த பகுதியிலே தேவ ஊழியத்தை செய்தவர்கள். मिशनरी सेवकाई में कई प्रकार के योगदान को उन्होंने किया. மிஷனரி ஊழியங்களிலே अनेक விதமான காரியங்களை ஊழியத்துக்காக கொடுத்தவர்கள். कई विपत्तियों में गुजरने के बावजूद वे परमेश्वर के लिए लाभदायक रहे. अनेक ஆபத்துகள் நஷ்டங்களை சந்தித்த பின்பும் அவர்கள் தேவனுக்காக பயன்பட்டார்கள். उनका एक मित्र रहा. அவருடைய ஒரு நண்பராய் இருந்தவர். उनका नाम है विलियम विल्बरफोर्ड्स. அவருடைய நண்பராய் இருந்தவர் வில்லியம் வில்பர்ஃபோர்ட்ஸ் என்பவர். ये विलियम विल्बरफोर्ड्स एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को गुलाम बना के बेचने वाला था. இந்த வில்லியம் வில்பர்ஃபோர்ட்ஸ் இருக்கிறாரே, அவர் எப்படிப்பட்ட மனிதராய் இருந்தார்? ஜனங்களை அடிமைப்படுத்தி அடிமைகளாக்கி விற்று கொடுத்தவர். लेकिन परमेश्वर में आने के कारण उनका जीवन को परमेश्वर ने बदल डाला. ஆனால் ஆண்டவருக்குள் வந்தது பின்பு தேவன் அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றினார். और वे इंग्लैंड के पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंटेरियन हो चुके थे. அவர் இங்கிலாந்துடைய பார்லிமென்ட்ல ஒரு பார்லிமென்டேரியனாக இருந்தவர் முன்னாலே. और विलियम विल्बरफोर्ड जब उस पार्लियामेंट में जब पाए गए, வில்லியம் வில்பர்ஃபோர்ட்ஸ் அந்த பார்லிமென்ட்ல இருந்த காலகட்டத்திலே 2 बातों को उन्होंने किया था. 2 காரியங்களை அவர் செய்தார். विलियम केरी के बारे में उस पार्लियामेंट में गलत बातें पेश किए गए. வில்லியம் கேரியை குறித்து அந்த பார்லிமென்ட்ல தவறான காரியங்கள் பேசப்பட்டன அல்லது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. और तब विलियम विल्बरफोर्ड्स खड़े होकर के विलियम केरी की सच्चाई को उन्होंने पेश किया था. அப்பொழுது வில்லியம் ஃபோர்ட்ஸ் இருக்கிறாரே, அவர் நின்று வில்லியம் கேரியினுடைய உண்மை தன்மையை விளக்கி காண்பித்தார். एक सच्चा मित्रता को उन्होंने निभाया. ஒரு உண்மையான சிநேகிதத்தை அவர் அங்கே காண்பித்தார். अगर वो विलियम विल्बरफोर्ड्स वो नहीं करते, यहाँ के ब्रिटिश सरकार इनको पूरी तौर से इनके काम को खत्म कर देती. ஒருவேளை வில்லியம் வில்பர்ஃபோர்ட்ஸ் அங்கே அவர் அப்படி செய்யாமல் இருந்திருப்பார் என்று சொன்னால், இங்கே இருந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவருடைய காரியங்களை முழுவதுமே மூடி போட்டிருக்கும். ना केवल ये
இது மாத்திரமல்ல, ये दोनों मिलकर कई योगदान को परमेश्वर के कार्य में किए। இவர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தேவனுடைய கிரியைக்காக அநேகவித காரியங்களை செய்தார்கள். उसमें सबसे एक बहुत बड़ा एक योगदान, அதுல எல்லாவற்றை காட்டிலும் ஒரு பெரிய தேவனுக்காக செய்த காரியம், आप जानते होंगे उन दिनों में सती प्रथा हमारे देश में चलता था। அந்த காலகட்டத்திலே சத்தி என்று சொல்லி அந்த காரியம் நம்முடைய தேசத்திலே இருந்தது. वो सती प्रथा को खत्म करने के लिए विलियम केरी को विलियम विल्बरफोर्स ने साथ दिया। அந்த சத்தி என்ற அந்த சட்டத்தை முழுவதுமாய் நீக்குவதற்காக வில்லியம் கேரிக்கு அந்த வில்லியம் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறாரே அவர் முழு உதவி செய்தார். और सती को खत्म करने के कानून इंग्लैंड के पार्लियामेंट में इसलिए हो सका क्योंकि दोनों मिलकर उसके लिए कार्य किए। அந்த சத்தியை முழுவதும் நிறுத்தி போட இங்கிலாந்து பார்லிமென்ட்ல ஏன் அங்கே காரியம் பேசப்பட்டது அல்லது நிறைவேற்றப்பட்டது என்று சொன்னால் இந்த ரெண்டு பேரும் இணைந்து செய்த வேலையினாலே प्रभु यीशु मसीह में जो मित्रता होती है, இயேசுவிலே நட்பு இருக்கிறது. वो ना केवल एक दूसरे को संभालती है, அது ஒருவரை ஒருவர் தாங்குகிற நட்பு மாத்திரமல்ல, वे मिलके परमेश्वर के राज्य में कार्य करेंगे। அவர்கள் இரண்டு பேரும் அல்லது நண்பர்கள் இணைந்து தேவனுடைய ராஜ்ய விரிவுக்காக பாடுபடுவார்கள். इसलिए मैंने कहा कि जो मसीह में जो मित्रता है संसार की मित्रता से वो परे है। ஆகையினாலே நான் சொன்னேன், கிறிஸ்துவிலே காணப்படுகிற அந்த நமக்குள்ளே உள்ள நட்பு உலக நட்பை காட்டிலும் வித்தியாசமானது. इसलिए हम अय्यूब के जीवन से, अय्यूब के वचनों में से हमने जो बातों को सीखा उसको हमारे जीवन में उतारने के लिए हम कोशिश करेंगे। ஆகையினாலே யோபினுடைய வாழ்க்கை அல்லது அவருடைய நண்பருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிற காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில கடைபிடிப்போம். हम दूसरों के विपत्ति में उनको संभालने वाले हम बन सके, பிறருடைய ஆபத்துகளிலே அவர்களை தாங்குகிறவர்களாக நாம் மாறுவோம். हमारे व्यक्तिगत भलाई को नहीं दूसरों की भलाई को हम खोजने वाले बन सके, நம்முடைய சொந்த லாபத்திற்காக அல்ல பிறருடைய நன்மைகளை நாடி உதவி செய்வோம். दूसरों को आलोचना करने वाले नहीं उनको संभालने वाले हम बन सके, நாம் பிறரை குறை கூறுவர்களா அல்ல அவர்களை தாங்குகிறவர்களாக மாறுவோம். और इससे बढ़कर हम मिलके हम परमेश्वर के लिए हम कार्य करें। இதையெல்லாம் தாண்டி இணைந்து தேவனுடைய கிரியைக்காக நாம் செயல்படுவோம். और जैसा यीशु मसीह ने कहा प्रेम को हमारे रिश्ता के आधार हम बनाएंगे। எப்படி இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரோ அன்பை நம்முடைய உறவுகளுக்கு அடிப்படையாக மாற்றுவோம். आइए हम प्रार्थना करें। வாருங்கள் நாம் ஜெபிக்கலாம்.